मुह बंद भोटर ये मुह बंद भोटर कारण कौन हो पारे 60 रु 70 भाग लोक किछि कहवाकू नाराज। अनेक वर्ष पर प्रथम थर पर पश्चिम बंग में भयमुक्त निर्वाचन होइछि। 21 निर्वाचन पर समय पर 50 रु अधिक लोक प्राण हरैथिले एई निर्वाचन पर हिंसा रे। किंतु तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की अभियोग कर यही माने भय सृष्टि कर कौन भय ना सीबीआई लगेदेवे ईडी रेड करेंगे लोक किंतु प्रकृत में क्या डर तृणमूल कांग्रेस जो माने स्थानीय कर्मकर्ता अच्छा किंतु सर्वे मोटे न हो पारिबा ये गोटे भिन्न चित्र से दौर। निर्वाचन पर पश्चिमबंग में एक अद्भुत समस्या सृष्टि होती। अद्भुत ये जे ए प्रकार समस्या केबे आगुरु एते सुना जाऊ नथिला। समस्याटी कौन? समस्याटी हूँ मुह बंद भोटर। मुह बंद भोटर कहले सब बेले विधानसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन पर अनेक सर्वे संस्था सब अच्छी जो माने बूथ रु भोट देकरी जो माने सब फेरुथिबे तांकु ही किछि प्रश्न पचारि तारी आधार रे गोटे पूर्वानुमान करती जे ए तारीख में जिते रिजल्ट बाहर ता पूर्व से गोटे पूर्वानुमान करती जहाँ एग्जिट पोल सर्वे बोलिक कहुए। पश्चिमबंग में सेमती 2 पर्यायर निर्वाचन होता एवं 2 पर्यायर निर्वाचन सरीगला परे अनेक संस्था भारत वर्षर से सब एग्जिट पोल सर्वे जहाँ पूर्वानुमान करने कथा देखते से केवल पश्चिमबंग में देखई ना बोलिक कथा नहीं से पश्चिमबंग सहित केरल पुडुचेरी तमिलनाडु आसाम यही सब राज्य में जो निर्वाचन होता सेठाकर पूर्वानुमान से किंतु भारत वर्षर गोटे नामी सर्वे संस्था एक्सिस माय इंडिया अन्य सबु राज्यर पूर्वानुमान करथिला बेले पश्चिमबंगर पूर्वानुमान पश्चिमबंग बाबद पूर्वानुमान किछि करि नाही एवं घोषणा मध्य करिछि से संस्था पक्षरु जे आमे पश्चिमबंग बाबद किछि पूर्वानुमान करिबु नाही। ये समस्त को बर्तमान चकित करछि एवं समस्ते बर्तमान तारी ऊपर आलोचना करछन्ति जे कोन हैला एते बड़ नामी सर्वे संस्था एग्जिट पोल पश्चिमबंग में कहीं कला नहीं एवं घोषणा कला जे आमे एग्जिट पोल किछि सर्वे करिनु तेणु आपन को किछि कहि परनु एवं यही संस्था पर बेसी आलोचना होछि। यार कारण होला ए संस्था टिके नामी संस्था बोलिक कहा जाए आगुरु अनेक बार निर्वाचन बाबद पूर्वानुमान करछन अनेक संस्था भी करछन। यही संस्था को देखा जाइछि जे पाखापाखी एग्जिट पोल सर्वे बहुत समय पूर्वानुमान भूल मध्य प्रमाणित हुए अनेक समय ठीक मध्य होइछि देखा जाइछि आगुरु अनेक थर जो पूर्वानुमान कराई यही संस्थार पूर्वानुमान पाखापाखी ठीक पाखापाखी आसी से यार सर्वे उपर टिके बेसी गुरुत्व समस्ते दियंती विश्वास को नियंती तेबे से जाओ कौन हो पारे यही मुह बंद भोटर कारण कौन हो पारे। यही संस्थार जे चेयरमैन आउ मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा प्रदीप गुप्ता सी कहते जे 2 फेज रे जो इलेक्शन है पश्चिमबंग में आमर सर्वे जो माने सब करुचंती फील्ड रे से माने प्रथम फेज रे 152 निर्वाचन मंडल निर्वाचन होता से माने से कहते जे आमर सर्वे जो माने करुचंती से माने फील्ड रे चारिआडे पश्चिमबंग जो निर्वाचन होता सब जगार से लोक को पचारि सैंपल कलेक्ट करते सैंपल माने सी कौन कहते एवं जहाँ आधार रे ये अंततः किसी पूर्वानुमान करें सी जहाँ प्रश्न पचारि से किंतु प्रदीप गुप्ता कहवा कथा प्रथम पर्यायर आमर सर्वे जो माने सब करते तमाम पश्चिमबंग में जोठी भोट ग्रहण कराला प्रथम पर्यायर एमाने निराश होती अर्थात से कहवा कथा जिते लोक को आम पचारू जहाँ कि पचारे कई तो सीधा सीधा कहबेनि जे मु भोट ग्रहण केन्द्र को जाइकरी
एई दलर बटन चिपिची से कहे मु एई दलर टिपिची एमती कहीं कहती एमाने मध्य एई प्रकार उत्तर केबे आशा करती से माने जो प्रकार प्रश्न पचारती सेथरे एई प्रकार सीधा सड़क उत्तर देवार आवश्यकता नहीं तारी भितर से माने एनालिसिस करिकिरी पूर्वानुमान करती सी कहले आम जिते लोक पचारू 60 ରୁ 70 भाग लोक किछि कहवाकू नाराज आमे जहाँ पचारू से माने चुप रहिले गोटे शब्द मध्य उच्चारण कले नाही बाकी अल्प सैंपल नहीं आमे कौन पूर्वानुमान करूँ तेणु आमे से पूर्वानुमान करने को न करने निष्पत्ति नेलु बोलिक कहवा कथा किंतु कथा होची भय यार एकमात्र कारण मुह खोलिकी भोट दे सारे प्रचार सरीगला आज भोट ग्रहण होची भोट ग्रहण केन्द्र भोट देकर भोटर फेरुंपर किसी प्रश्न पचारुंट जहाँ पुणी प्रत्यक्ष किसी कहते परोक्ष कहवा कथा सबू सीधा सड़क किसी न कहीकि बंकई तेड़ेक प्रश्न पचरा जाए से कथा कहवा कथा कौन कारण हो पारे ये जो मुह बंद भोटर मानक जो कौन कारण हो पारे एकमात्र कारण निश्चय क्या डरुंच माने भय पश्चिमबंग निर्वाचन को बर्तमान सारा देश में चर्चा होची पश्चिमबंग निर्वाचन जे अनेक वर्ष पर प्रथम थर पर पश्चिमबंग में भयमुक्त निर्वाचन होती किंतु भोट देकर जी आसुंच भितर पुणी भय कौट आसला जे सी मुह खोलिया को नाराज किछि तो अच्छी एवं कारण जदि खोजा जाए कहीं मुह खोलू ना तार एकमात्र कारण द्वितीय कारण किसी नथाई पारे भय क्या भय एवं भयर कारण कौन ये गोटे अति गोलक धंदारे समस्त को पकई जे भयर कारण कौन पुणी भय क्या आज्ञा आप मन पकातु 2021 विधानसभा निर्वाचन पश्चिमबंग में सेठी जो विधानसभा निर्वाचन होता सेठी आप लक्ष्य करेंगे से निर्वाचन सरीगला रिजल्ट बाहरला तापर इतनी जोर से हिंसाकांड है तृणमूल कांग्रेस जे जीतिले 2021 ममता बनर्जी दल तांकर कर्मी माने एते हिंस्र हेले जे जो माने सबू विरोधी दलर समर्थक थिले प्रार्थी थिले तांको घर पर आक्रमण करी तांको घरे निया लगई से माने को एभली अवस्था कले से माने जे पश्चिमबंग छाड़ी आपण मानकर मने थिबो हजार हजार लोक पश्चिमबंग छाड़ी जाई पड़ोसी आसाम रे आश्रय नेले आसाम सरकार तांको पे खाया पीवा बंदोबस्त करिया को बाध्य हेले निज देश रे गोटे राज्य आउ गोटे राज्य को प्राण भय चली जाउथुवा लोक आपण भावतु ए देशर गणतांत्रिक व्यवस्था पर कौन लोकंकर की प्रकार आस्था आसीबो 50 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होता 21 निर्वाचन पर समय पर 50 रु अधिक लोक प्राण हरैथिले एई निर्वाचन पर हिंसा खाली सेतिक नुहे 2024 रे पंचायत निर्वाचन है पंचायत निर्वाचन ने जो दिन नॉमिनेशन पत्र दाखल करागला जो तारीख रे से दिन मध्य देखागला चारिआडे हिंसाकांड डजन रु अधिका लोकंकर प्राण गला तेणु पश्चिमबंगर निर्वाचन सारा भारत वर्ष रे बिना हिंसा रे एपर्यंत हेई नथिला एई थरक प्रथम थर पई कौन सी प्रकार हिंसाकांड नही काँ भा कोठी कौन जगह छाड़देले होता बेले यही लोकंकर भय कहीं ना इलेक्शन रिजल्ट आमे जहाँ कहबू जदि पुणी से तृणमूल कांग्रेस क्षमता को फेरे आम अवस्था जहाँ हम से तो आम पिठरे कि पड़े तेणु सबुठु श्रेयस्कर कथा सबुठु उत्तम कथा मूले पाटी पिटेबा नहीं कादुए पशिबा कहीं गोड़ धोइया को जीवा कहीं से मन भीतर ये भय अच्छी जे जदि काली सकाल 4 तारिख रे रिजल्ट बाहरला परे तृणमूल कांग्रेस क्षमता को फेरला परे समान दशा जे ताकर न हो किए कहब द्वितीय कथा होची तृणमूल कांग्रेस नेता मध्य
जहाँ मीडिया प्रकाशित हो प्रकाशर धमकई जे मन रखु लोकंर मूड देखी बोधे कौटी कौन बदली जापे एथरक कौन कौन रिजल्ट बदली जापे क्षमता चल जापे तेणु सी खोला खोल अनुमान कहले भूली जाओ ना आमे क्षमता को पुणी फेरुछु मैंने ये प्रकार वाक्यर माने धमकाउछंती भूली जाओ ना आमे क्षमता को फेरुछु तेणु यही सब कथा को भावी से माने संपूर्ण मौन व्रत अवलंबन करने को बाध्य होइछंती तांकर आउ किछि उपाय नाही किंतु कथा होछि ए भय केतोटी स्तर रे आसुछि गोटे तो तृणमूल कांग्रेस निश्चित भाव में किंतु तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की अभियोग कर कहूँ यही माने भय सृष्टि कर कौन भय ना सीबीआई लगेदेवे ईडी रेड करेंगे आज्ञा साधारण लोक घरे गाँ गंडारे कौटी सीबीआई ईडी एमती लार्ज स्केल सब रेड करे एमती तो कौन सागर केवे शुणा जाए ना किंतु तृणमूल कांग्रेस नेता माने ए प्रकार अभियोग कहते जे क्या आ लोक डरुंच गोटे तो है बीजेपी विरुद्ध में जो अभियोग कुआड़े लोक डरुंच तृणमूल कांग्रेस कहते लोक किंतु प्रकृत में क्या डरुंच तृणमूल कांग्रेस जो माने स्थानीय कर्मकर्ता अच्छा कहीं डरुंच ना से हाथ में अनेक समय चाबिकाठी विभिन्न लोक को जो डरुंच ता भितर से ना सबुठ आगे कौन ना ममता बनर्जी जो 1500 टंका दौरान महिला मानक साहाय्य 1000 टंका दौले निर्वाचन अल्प किछि मास पूर्व तो 1500 टंका कर मैंने गाँ स्तर में जो मैंने सब कर्मी अच्छा दलर से रेकमेंडेशन ने अनेक समय यहाँ दि जाए यहाँ समस्ते जानते आमर जमी ओडिशा रे आमे देखू प्रधानमंत्री आवास योजना कौन एमती जी ना सी दस्तखत पकईदे हो मिल जाऊँ गरीब लोक सी भी मिलूनी सी जाकरी शासक दलर किए जड़े लोक चिन्हा पचे सी जाकरी वीडियो को अनुरोध करी कहे एमती टे धराधरी करके गले मिले से भी से अवस्था तेणु एम भय जदि आम मुँह खोली कौन गोटे कहीदेलु से फल उल्टा है ताले ये जो महाशय जरिए साहाय्य आम 1500 टंका पाचु से कटिज से निर्वाचन आगुरी धमकई जे किसी एकड़ सकड़ तुम्हें भोट देले आम तुम ना काटिदेबू जहाँ ओडिशा रे हुए ओडिशा रे निर्वाचन समय आम देखीचु खाली से नुहे आउ गोटे स्तर लोक से भयभीत प्रथमतः साधारण लोक भयभीत काले आसाम भाया परिस्थिति सृष्टि हम आम जा शरण नाक पड़ो द्वितीय से भय तांकर कहीं आम जदिबा किसी कहू ना कटिज 1500 टंका पाइबार किसी ना अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्र महिला अच्छा से माने तो सबुठ बेसी डर तांकर आउ गोटे श्रेणी लोक अच्छा से किए ना जो मैंने सब गाँ गंडारे विभिन्न काम करती छोटिया छोटिया कंट्राक्ट नहीं से भय ये आम कहले आमको जहाँ टे कौट सुविधार किसी काम दाम मिलूला पश्चिमबंग में आपण किसी रास्ता काम हो कि अन्य कौन कंट्राक्टर काम हो बा जदि आपण किसी करने को चाहती एपरिक निज टंका खर्च करी आपण किसी करने को चाहती निजे टंका खर्च कर गोटे दुकान टे करा चाहिए जदि सेठिकार जो महाशय मैंने थे तृणमूल सहित जो मैंने जड़ित जो मैंने सेठिकार कह गले बड़ पंडा हाँ न शुणिले आपण पादे आगू जापरें ना से लगे आपणकर मन थी निर्वाचन समय बीजेपी पक्षर सब अभियोग कराला प्रधानमंत्री गृहमंत्री समस्ते आसिक अभियोग करुले कौन जे आम क्षमता को आसिले जो सिंडिकेट राज ताकू बंद करूँ आप चाकरी कले दयारे आपड़ गाँव में दुकान टे खोलेंगे दयारे रास्ता काम जब कंट्राक्ट ने से दयारे तेणु से दयारे समस्ते चलुँच ये हूँ गोटे सिंडिकेट से तेणु लोक डरुंच तेणु कह गले 3 स्तर लोक डरुंच एवं समस्त मन भितर से ही अच्छी 2021 भूत समस्त मन भितर अच्छी तेणु से निष्पत्ति नहीं आज्ञा आमे से सर्वे
କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ, କହିଲେ ଭଲକରି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଘରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ବିପଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଆସି ଧମକେଇଲେଣି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଜୀବନ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ଚଳିବେ କେମିତି ସେଠି? ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ବା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟ ଯେ ଆମେ ମରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କିଛି ଯଦି କହିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଇତିହାସ ଏଥିରୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? 2021ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିବ ବୋଲିକିରି କହୁନଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିକିରି କହୁଥିଲେ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି ହେବ ଏବଂ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବହୁତ ଆସନରେ ଜିତି, ବିଜେପି ମାତ୍ର 77ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବହୁ ଆସନରେ ଜିତି 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ସେ। ଆପଣ ସମାନ ଚିତ୍ର 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ବଡ଼ ଭୋଟର ବୋଲିକିରି, ବଡ଼ ଭୋଟର ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାକୁ ସିଆଡ଼କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କୁହାହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଆମକୁ ଦେବ, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। କେହି କେବେ ଅନୁମାନ କରୁନଥିଲେ 2024 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା, କେହି ଅନୁମାନ କରୁନଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଲୋକସଭାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 20, ବିଜେଡ଼ି ଖାତା ଖୋଲି ପାରିଲାନି। 147 ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି 50-52ରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଗୋଟା ଏଭଳି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପତନ ହେବ, ଏକଥା କେହି କେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ସର୍ଭେ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେ ସର୍ଭେ ଠିକ୍ ହେବ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ମୋଟେ ନ ହୋଇପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଠି ଦେଉଛି। ସର୍ଭେ ମୋଟେ ନ ହୋଇପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଠି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ସେଠି ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ, ସିଲ୍ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟର ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିକିରି ସେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟର, ଏଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟରର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? 60ରୁ 70% ଲୋକ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ।
ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। 21 ନିର୍ବାଚନ ପର ସମୟରେ ପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପର ହିଂସାରେ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କି ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛି ଏଇମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୟ? ନା ସିବିଆଇ ଲଗେଇଦେବେ, ଇଡି ରେଡ୍ କରିବେ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ମୋଟେ ନ ହୋଇପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଠି ଦେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କେବେ ଆଗରୁ ଏତେ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ? ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟର। ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନେକ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଥରୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫେରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାରି ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେମିତି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷର ସେମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଥା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଠାକାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ନାମୀ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାବଦରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିଛି କରିନାହିଁ ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି ସେହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାବଦରେ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକିତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ନାମୀ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କିଛି ସର୍ଭେ କରିନୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏ ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ନାମୀ ସଂସ୍ଥା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଅନେକ ବାର ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ ବହୁ ସମୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ସର୍ଭେ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟରର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଗୁପ୍ତା, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମର ସର୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 152ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସର୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଧାରରେ ଇଏ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ, ସିଏ ତାକୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ସର୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ तमाम पश्चिमबंगे जोठी जोठी भोट ग्रहण कराउतला प्रथम पर्याय एमाने निराश होती। अर्थात से तांकर कहवा कथा जेते लोक को आम पचारू जहाँ कि पचारे कई तो सीधा सीधा कहबेनि जे मु भोट ग्रहण केन्द्र को जाइकरी यही दलर बटन चिपिची से कहे मुझे दलर टिपिची एमती कई कहती। एमाने मध्य यही प्रकार उत्तर केबे आशा करती से जो प्रकार प्रश्न पचारती से यही प्रकार सीधा सड़क उत्तर देवार आवश्यकता ना तारी भितर से आनालिसिस करी
ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ 60ରୁ 70 ଭାଗ ଲୋକ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଭୟ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ପ୍ରଚାର ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ଭୋଟର ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିଛି କହିବା ଏମିତି ପରୋକ୍ଷରେ କହିବା କଥା ସବୁ। ସିଧାସଳଖ କିଛି ନ କହିକିରି ବଙ୍କେଇ ତେଡ଼େଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ସେ କଥା କହିବା କଥା। କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ? କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଭୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ? କିଛି ତ ଅଛି, ଏବଂ କାରଣ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଭୟ। କାହାକୁ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଯେ ଭୟର କାରଣ କ'ଣ, ପୁଣି ଭୟ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ସେଠି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଏତେ ଜୋର ସେଠି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଜିତିଲେ 2021ରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଲେ ସେମାନେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆସାମ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ନିଜ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ଆସିବ? 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 21 ନିର୍ବାଚନ ପର ସମୟରେ ପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପର ହିଂସାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2024ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଦିନ ନମିନେସନ୍ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଗଲା ଯେଉଁ ତାରିଖରେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଡଜନରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିନା ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନ ହେଇ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ, ଯଦି ପୁଣି ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରେ, ଆମ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଆମ ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ମୂଳେ ପାଟି ପିଟେଇବା ନାହିଁ, କାଦୁଅରେ ପଶିବା କାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଯିବା କାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ 4 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସମାନ ଦଶା ଯେ ତାଙ୍କର ନ ହେବ କିଏ କହିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହେଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଏଥରକ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କ୍ଷମତା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ
ଖୋଲା ଖୋଲିବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛୁ, ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ମାନେ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ଭୟ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କି ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛି ଏଇମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୟ? ନା CBI ଲଗେଇଦେବେ, ED ରେଡ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କେଉଁଠି CBI ED ଏମିତି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ସବୁ ରେଡ୍ କରେ? ଏମିତି ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଆଉ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ନା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାବିକାଠି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। କ'ଣ ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 1500 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାନେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଦଳର, ସେଇମାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, କ'ଣ ଏମିତି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦସ୍ତଖତ ପକାଇଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ସେ ବି ମିଳୁନି, ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବେ, ସେ ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବେ, ଏମିତିକିରି ଟିକେ ଧରାଧରି କରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେଠି ବି ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଭୟ, ଯଦି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲୁ ସେଇଟା ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ସେ କଟିଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଧମକେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଏକର ସେକଡ଼ ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତୁମ ନାଁ କାଟିଦେବୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ପ୍ରଥମତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୟଭୀତ, କାଳେ ଆସାମ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେମାନେ ଭୟ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବା କିଛି କହୁ ନାଁ କଟିଯିବ, 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡର ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇକିରି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଟିକେ କେଉଁଠି ସୁବିଧାରେ କିଛି କାମ ଦାମ ମିଳୁଥିଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ହେଉ, ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ କରିବାକୁ ବି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ମହାଶୟମାନେ ଥିବେ ତୃଣମୂଳ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ହଁ ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଉଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ରାଜ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆପଣ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ, ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦୟାରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସେଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଅଛି 2021ର ଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ସର୍ଭେରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲକରି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଘରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ବିପଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଆସି ଧମକେଇଲେଣି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଜୀବନ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ଚଳିବେ କେମିତି ସେଠି? ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ବା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟ ଯେ ଆମେ ମରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କିଛି ଯଦି କହିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଇତିହାସ ଏଥିରୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? 2021ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିବ ବୋଲିକିରି କହୁନଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିକିରି କହୁଥିଲେ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି ହେବ ଏବଂ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବହୁତ ଆସନରେ ଜିତି, ବିଜେପି ମାତ୍ର 77ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବହୁ ଆସନରେ ଜିତି 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ସିଏ। ଆପଣ ସମାନ ଚିତ୍ର 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ବଡ଼ ଭୋଟର ବୋଲିକିରି, ବଡ଼ ଭୋଟର ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାକୁ ସିଆଡ଼କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କୁହାହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଆମକୁ ଦେବ, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। କେହି କେବେ ଅନୁମାନ କରୁନଥିଲେ 2024 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା, କେହି ଅନୁମାନ କରୁନଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଲୋକସଭାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 20, ବିଜେଡ଼ି ଖାତା ଖୋଲି ପାରିଲାନି। 147 ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି 50-52 ସୀମିତ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଗୋଟା ଏଭଳି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପତନ ହେବ, ଏକଥା କେହି କେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ସର୍ଭେ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେ ସର୍ଭେ ଠିକ୍ ହେବ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ମୋଟେ ନ ହୋଇପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଠି ଦେଉଛି। ସର୍ଭେ ମୋଟେ ନ ହୋଇପାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଠି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ସେଠି ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ, ସିଲ୍ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟର ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିକିରି ସେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ।